تو آج کا موضوع انشاءاللہ ہوگا بدعت آئی سنت گئی، اس کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں نے بدعت کی تعریف آپ کے سامنے عرض کی تھی، بدعت ہوتی کیا ہے، اور بدعت کی نحوست اور بدعت کے نتائج اور بدعت کے نقصانات وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ مختصر کہ ہمارے محترم مولانا اخلاص صاحب ہر جمعے آپ کے سامنے بدعت کی تعریف کرتے ہیں، ہر جمعے، کہ دین کے اندر نکالا، دین کے اندر، یہ یاد رکھیے گا، دین کے اندر یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ ہم نے پنکھے لگائے ہوئے ہیں، یہ مائک لگایا ہوا ہے، یہ ہم نے دین کے اندر نہیں تھا، کوئی نہیں ہم نے کہا تھا کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، سوائے ابلیس کے سبھی تو اسپیکروں کے اندر جمعے پڑھا رہے ہیں، اس کو دین نہیں ہم سمجھتے۔ تو دین کے اندر نکالا جانے والا ہر کوئی نیا عمل، ہر نیا عقیدہ، ہر نیا نظریہ جو قرآن و سنت کے، جس کے اوپر قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ اور یہ بدعت، کیونکہ آج بدعت کے بارے میں بات ہونی، بدعت اس کی نحوست کیا ہے، یہ اس کی بربادی اور تباہی کس قدر انسانی معاشرے کے اوپر یہ حاوی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ بدعت جو ہے نا، بدعت یہ اینٹی سنت ہے، کہ جب آپ بھی کسی بدعت کو اختیار کریں گے لازمی سے سنت آپ سے چھوٹے گی یا آپ چھوڑیں گے۔ اس کی مثالیں میں آگے جا کے بیان کروں گا اور آپ خود فیصلہ کریں گے، ہاں اگر بدعت کو اپنایا سنت گئی۔ اور جس بندے نے سنت کو اپنایا، سنت کے اوپر عمل کیا ہوا، سنت رسول کی عزت اور احترام اس کے دل میں ہوا، سر کبھی بھی وہ بدعت کے اندر نہیں دھکیل سکتا، وہ کبھی بھی بدعت کے اندر نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ توجہ سے، بڑا آج کا خطبہ بڑا توجہ سے سننے والا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تو ہمارے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض کی تھی، سنت تو یہ تھی کہ ہم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میری محبت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے بھیجے ہوئے محبوب، میرے بھیجے ہوئے نبی کی اتباع کرو تو میری محبت بھی ملے گی، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرماؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اندر اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس کی آیت کے اوپر میں تفصیل سے بول چکا ہوں۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ کا خود کا فرمان ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے اور باقی سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، خود ان کو اللہ رب العالمین نے تورات عطا کی ہے، تو حضرت رسول اللہ فرماتے لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ما حل لہ الا ان یتبعنی، تو ان کے لیے بھی میری اتباع یعنی محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، تب بھی ان کے اوپر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے، اس کے اوپر بے شمار قرآنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں، بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں کہ سنت تو یہ تھی، سنت تو یہ تھی کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، آپ کی احادیث کو مانا جائے۔ لیکن کیا ہوا، اس امت نے اس سنت رسول کی بجائے تقلید جیسی بدعت کو ایجاد کر لی۔ تقلید جیسی بدعت جب اس امت کے اندر آئی تو پھر اس کی خرابیاں اور اس کی نحوستیں وہ آج تک ہم کو وہ نحوستیں جھیل رہے ہیں۔ اور آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں، یہ تقلید اور یہ چار فرقے بننا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ رسول اللہ نے اپنی حدیث کے اندر خود پیشین گوئی فرمائی تھی۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث کا نمبر ہے جی 326، اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث کا نمبر 11 نمبر حدیث، جا کے پڑھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان آپ نے بالکل سیدھی اس طرح ایک لکیر کھینچی، توجہ سے، بالکل سیدھی آپ نے اس طرح لائن کھینچی، پھر ایک سیدھی لائن کھینچ کر آپ نے اس کے دائیں طرف ایک لائن، پھر دائیں طرف دوسری لائن، دو لائنیں دائیں طرف کھینچی
और इसी तरह 2 लाइनें आपने बाईं तरफ खींची। कितनी लाइनें होगी जी? एक सीधी लाइन है और 2 लाइनें दाएं तरफ है और 2 लाइनें बाएं तरफ, 5 यानी कि रसूलुल्लाह ने लाइनें खींची। और फिर जो दरमियान के अंदर लाइन खींची आपने फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, कि ये जो ना सीधा रास्ता, ये जो सीधी लाइन आ रही है ये सीधा रास्ता है, और इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ जो 4 लाइनें हैं, 4 लकीरें हैं, इन हर लाइन के ऊपर एक शैतान बैठा हुआ है जो लोगों को इस सीधे रास्ते से आने के ऊपर रोकता है। ये वो तकलीद की पेशीन गोई, ये लोगों का मुख्तलिफ फिरकों और टोलियों के अंदर तकसीम होना, ये रसूलुल्लाह पहले ही अपनी हदीसों के अंदर पेशीन गोई और इशारा करके गए। और याद रखिएगा कि यहाँ पर इन इमामों के नाम के ऊपर खड़े होने वाले फिरके, इमामों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं, इमामों का कतअन कोई कसूर नहीं है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह, ये बर्रे सगीर के अंदर ऐसे आलम है, बर्रे सगीर के अंदर, ये हिंदुस्तान हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, ये इस बर्रे सगीर के अंदर कोई भी ऐसा आलम नहीं है मुझ समेत, कोई भी दुनिया के अंदर, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, उसकी सनद के अंदर, हदीस की जो सनद होती है, उस हदीस की सनद के अंदर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लाजमी आते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत है, यानी कि ये यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि हदीस के सबसे बड़े उस्ताद माने जाते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। उनकी किताब है हुज्जतुल्लाह बालिगा, उस किताब के अंदर 4 इमामों की, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इन तमाम आइमा के अकवाल लेकर आए हैं और एक एक इमाम के बारे में, एक एक इमाम अपने बारे में क्लैरिफिकेशन देकर गया कि अगर हमारी बात, अगर हमारा कौल, अगर हमारा फतवा, अगर हमारी कोई दलील वो कुरान और सुन्नत से टकरा रही हो, कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो, हमारी बात को दीवार पर मार देना, हमारी बात को छोड़ देना, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करके जाना। तो इसलिए ये इन इमामों के नाम के ऊपर खड़े होने वाले फिरके, बिल्कुल इमामों का कोई कसूर नहीं, इमाम वह बरियो जिम्मा है इन फिरकों से। तो खैर, इस फिर तकलीद, ये बिदत जब उम्मत के अंदर आई तो फिर इसके नुकसानात क्या, उस वक़्त भी क्या झेलने पड़े उम्मत को, और आज भी हम ये नुकसानात और वो बिदत की नूह से हम झेल रहे हैं। पहला नुकसान तो इस बिदत ने यह किया जी, उम्मत को फिरकों के अंदर तकसीम कर दिया, हनफी फ़िरका, मालिकी फ़िरका, शाफी फ़िरका, हम्बली फ़िरका, और फिर इन फ़िरकों के नीचे भी कई सारे फ़िरके बने। हनफियों के अंदर 2 फ़िरके, हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, फिर वो आगे भी कई फ़िरके, हयाती, मुमाती, चिश्ती, सोलवर्दी, कादरी और फलाना फलाना फलाना। सबसे पहला जो इस तकलीद की बिदत ने उम्मत के अंदर तबाही मचाई, उम्मत को नुकसान यह पहुंचाया कि उम्मत एक प्लेटफार्म पे थी, उम्मत एक नबी की और एक रब को मानने वाली थी। इस तकलीद ने आकर उम्मत को, उम्मत के उस इज्तिमाइयत को, उम्मत की इत्तेहाद को तोड़कर उम्मत को फ़िरकों के अंदर तकसीम कर दी। और सिर्फ यही फ़िरकों तक ही नहीं कि चलो फ़िरके बन जाते, कोई अपने आप को हनफी कहता है, कोई मालिकी कहता है, कोई शाफी कहता है, कोई जैसा मर्जी कहता है, यहीं तक बात नहीं रही, बल्कि फिर ये फ़िरके आगे चले, इतनी नफरतें बटी कि बैतुल्लाह के जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हुदल लिल आलमीन, जहाँ पर तमाम जहान वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए ये हिदायत का जरिया है। सर ये तकलीद की ऐसी नहूसत पड़ी कि तकरीबन कई 100 साल तक वहाँ पर 4 मुसल्ले बिछे रहे, 4 अलग अलग जमातें होती थी। फजर की नमाज ये फ़िरके वाला अलग कराएगा, वो फ़िरके वाला अलग, वो फ़िरके वाला अलग, वो फ़िरके वाला। आपने बैतुल्लाह जो हाजी या उम्रा करके आए ना, ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। आप समझ लें कि ये बैतुल्लाह है, ये इस तरफ हतीम है। आप ये कि देखिए कैसे इन्होंने ना, यानी कि तकलीद ने कैसे उम्मत का शराजा, उम्मत का इत्तेहाद तोड़ा हुआ था। ये जिस तरफ हतीम है ना, इस तरफ था हनफी मुसल्ला, और ये जिस तरफ है आपका बैतुल्लाह का दरवाज़ा और मकाम इब्राहीम, यहाँ पर था शाफी मुसल्ला, और ये रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह थी, यहाँ पर था हम्बली मुसल्ला, और इस तरफ जो है ये जो जगह बचती है, ये यहाँ पर था मालिकी मुसल्ला। ये 4 मुसल्ले कई 100 साल तक बैतुल्लाह के अंदर ये इस तरह रहे। और फिर ये मुसल्ले 1925 के अंदर आकर, आज 2023 चल रहा है ना जी, अभी 100 साल मुकम्मल नहीं हुए इस बिदत को ख़त्म हुए।
1925 کے اندر آ کر پھر ان مسلوں کو ختم کیا گیا. پھر ان تمام مسلوں کو اٹھا کر کے بھائی اپنے اپنے علاقے جو جا کے فرقہ بازی کرو. پھر ان تمام مسلوں کو اٹھا کر ایک مسلح کیا گیا, لیکن عمارتیں پھر بھی نہیں توڑی. وہ پرانی تصویریں وہ آج بھی نیٹ کے اوپر موجود ہیں. آپ جا کے لکھیے گا نا گوگل پہ کہ بیت اللہ کے اوپر اندر 4 مسلح, وہ ساری تصویریں ساری ہسٹری آپ کے سامنے کھل جائے. تو یہ 4 مسلح. پھر یہ بلڈنگیں جو بنائی ہوئی تھیں, ہر امام نے اپنی اپنی الگ بلڈنگ بنائی ہوئی تھی. یہاں پر حنفیوں کے بلکہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا ان مسلوں سے اٹھنے سے پہلے, وہ ہر فرقے والا اپنا کتاب لکھتا تھا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں, اگر آپ نے وہاں پر حج عمرے کے لیے جانا نا تو ایسے حتیم کی طرف ساڈا امام کھلوندا, اوتھے جا کے نماز پڑھو, آ کے ہور دے پیچھے نہ کھلو جانا. یہ اس قدر نفرتیں اور اس قدر امت کے اتحاد کو توڑا گیا اس تقلید کی وجہ نے. پہلے تو لوگوں کو فرقوں کے اندر, پھر لوگوں کو جماعتوں کے اندر, اور جو ہندو عیسائیوں کے سامنے ہم کہا کرتے تھے تمہاری تو انجیلیں ہی 4 ہیں, وہ ہمیں آگے سے تانا دیا کرتے تھے ساڈی انجیل نہ تے نظر ہے, تاڈے اپنے بیت اللہ کے اندر مسلح کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے. ہمارے سر شرم سے جھک جایا کرتے تھے کہ کیا جواب دیں ان کو. اللہ بلا کرے سعودی حکومت کا, انہوں نے 1925 کے اندر آ کر اس ساری بدعت کو ختم کیا. ان مسلح کو اٹھا کر اور ان کی بلڈنگیں آ کر ٹوٹی ہیں 1955 کے اندر, یعنی کہ تقریباً 30 سال لگے امت کے اندر یہ اس بدعت کو ختم کرنے کے اندر. تو یہ امت کی اجتماعیت کو توڑا گیا, امت کے اتحاد کو توڑا گیا اس تقلید جیسی بدعت کی وجہ سے. اور پھر یہی نہیں, امت کے اندر ایسے اصول بنائے گئے, ہر فرقے والے نے, ہر گروہ والے نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اپنی اپنی فقہ کے مطابق اصول بنائے کہ ہاں جو بھی حدیث جو بھی قرآنی آیت وہ ہمارے امام کے میرے امام کے فتوے کے خلاف ہوگی, یا وہ یا تو منسوخ ہوگی یا اس کی ہم تعویل کریں گے یا ہم اس کو منسوخ سمجھیں گے. اصول کرخی یہ فقہ حنفی کی اصولوں کی کتاب ہے, آپ جا کے پڑھیے گا, ہم نے پڑھی ہوئی ہے حنفی ہوتے ہوئے. تو اس کے اندر اصول لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے خلاف آ جائے, اگر کوئی قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے, تو امام کے قول کو صحیح کرنے کے لیے ہم حدیث کی تعویل کریں گے, ہم حدیث کا وہ معنی کریں گے, قرآنی آیت کا ہم وہ معنی کریں گے جو معنی ہمارے امام کے قول کے معنی کے مطابق ہو جائے. یہ امت کا اتحاد اس طرح تقلید کے ساتھ توڑا گیا. اور پھر امت کو صرف چونکہ قرآن کریم یہ ان فرقوں کے خلاف ہے, قرآن کریم کے اندر تو اللہ رب العالمین نے امت کو اتحاد کا درس دیا تھا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کی رسی ہے کون سی, کوئی بابا کوئی بزرگ اللہ کی رسی نہیں ہے. اللہ کی رسی وہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو, اللہ کی جو کلام ہے قرآن ہے اللہ کا کلام, اس کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقوں کے اندر نہ بٹو. اب چونکہ قرآن فرقہ بازی سے فرقہ واریت سے منع کرتا ہے, ان فرقوں نے کیا کھیل کھیلا کہ لوگوں کو امت کو قرآن کریم سے دور کر دو, اور یہ مشہور کر دو قرآن بڑا اوکھا جائے, یہ مشہور کر دو کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ نہ کھولنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تقلید کی نحوستیں ہیں, وہ بدعت جو امت کے اندر آ چکی تھی, وہ بدعت جو کہ انسان کے جسم کے اندر سرایت کر چکی تھی, وہ کبھی بھی آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف نہیں جانے دے. آپ خود اور یقین کریں, میں ممبر پہ کھڑا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ قرآن جیسی آسان کتاب میں نے دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں دیکھی, واللہ العظیم, کہ میرے جیسا ایک نکما نلائق سا بندہ پورے کے پورے قرآن کریم میں سے 10 اصول ایسے نکال دیتی ہے کہ وہ صرف 10 اصول آپ نے سیکھ لیے نا, پورے کا پورا قرآن پاک آپ کا سیٹ ہو گیا. صرف 10 اصول پورے قرآن پاک میں سے, اتنی آسان کتاب ہے. اور جو ایک اصول جہاں پر ہے نا وہ پورے قرآن کریم میں ویسا ہی اصول ہوگا, اتنی آسان کتاب ہے. لیکن چونکہ ان کے فرقے اور ان کی بنائی ہوئی بدعات وہ سٹیج پہ لگ رہی تھی, انہوں نے کہا فرقے بچاؤ, امام بچاؤ, اپنی تقریر بچاؤ, اور لوگوں کو قرآن سے دور کر دو کہ قرآن بڑا اوکھا جے نہ پڑھے ہو, قرآن کے قریب نہ جانا, ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا, جس نے ایک مرتبہ حدیث پڑھ لی, وہ سوچ فرقہ اہل حدیث ہے,
क्या जवाब है जी? लोग आपसे पूछेंगे कि यार आपके कारी साहब ने, मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने आज बात की है फिरकों के बारे में, तो तुसी भी तो फिरके हो, आप भी तो फिरका अहले हदीस अपने नाम के साथ लिखते हो, तो तुसी क्यों नहीं? मेरे अजीजों याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम फिरका नहीं है, हम फिरका नहीं है। फिरके की पहचान क्या? तो से बात समझिएगा, फिरके की पहचान मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो खुद आप फैसला करिएगा हम कोई फिरका है या हमारा किसी फिरके के साथ कोई ताल्लुक है। आप खुद फैसला करके उठेंगे और इस बात को आप खुद मानेंगे कि फिरका जो होता है उसकी जो इंतहा होती है ना, तो जो फिरका जो होता है उसकी पहचान क्या होता है? फिरके की जो इंतहा वो कोई ना कोई गैर नबी होता है। तो जो फिरके की जो इंतहा होती है, फिरके की जो ब्रेक होती है ना, ब्रेक जो लगनी होती है, वो किसी न किसी गैर नबी पे जाके लगती है। मिसाल, अब आला हजरत बरेलवियों के इमाम है आला हजरत, अब इन लोगों की ब्रेक जाके लगेगी आला हजरत पे, आला हजरत से ऊपर नहीं जाएंगे। यार हदीस तो देखो, कुरान की जो आयत देखो, नहीं वो बल्कि एक मौलवी साहब का तो क्लिप वीडियो आपने देखी होगी, क्या कहते हैं, आला हजरत के फतवों के बाद, आला हजरत की तहकीक के बाद हमारे कान बंद है, हम किसी भी तहकीक को मानने के लिए तैयार नहीं, किसी की तरफ तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं। तो ये है फिरके की अलामत कि जो आपको नबी से तोड़कर किसी गैर नबी पे जाके आपका स्टॉप करवाता है ना, वो फिरका है। अब गुलाम कादियानी मिर्ज़ाई जो है वो गुलाम कादियानी पे जाके स्टॉप लगाएंगे, नहीं ऐथों ने आगे नहीं जाना, उनकी इंतहा ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है। उलमाए देवबंद की इंतहा वो उलमाए देवबंद होंगे, और हनफियों की इंतहा इमाम अबू हनीफा, शाफियों की इंतहा इमाम शाफी, और मालिकियों की इंतहा इमाम मालिक, और हम्बलियों की इंतहा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला अजमाइन। ये लोग हैं, हमारी इंतहा होती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होती है। हम कहते हैं मेरी कोई बात, मैंने ये बात कई मरतबा कही है और वीडियो के अंदर रिकॉर्ड भी हो रही है, कई मरतबा की, आज फिर मैं सबके सामने कहता हूँ, मेरी कोई बात, मेरा कोई अमल, मेरा कोई अकीदा, मेरा कोई नजरिया जो कुरान के साथ हदीस के साथ टकराओ, उठाओ और मारो उसको दीवार के साथ। मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है। हाफिज बाबर सिद्दीक साहब की कोई भी बात, कोई भी अकीदा, कोई भी नजरिया जो कुरान और सुन्नत से टकरा जाए, मारो उसको दीवार के साथ। साजिद मीर साहब हो, हाफिज सईद साहब हो, कोई भी हमारा बड़ा से बड़ा हो, हमारी कोई सी हमारी इंतहा, हमारा स्टॉप वो कोई गैर नबी नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम फिरका नहीं है, हम हर उस बंदे की बात को फॉलो करते हैं जिसकी बात कुरान और सुन्नत के साथ मिल रही हो। वो आला हजरत हो, वो उलमाए देवबंद हो, वो इमाम मालिक हो, इमाम शाफी हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इमाम अबू हनीफा हो, कोई भी इमाम हो, जिसकी बात कुरान और सुन्नत के साथ अटैच करती हो, हम उसकी बात को फॉलो करते हैं। इसलिए हम फिरका नहीं है, हम किसी जात के ऊपर जमे नहीं हुए। हम ये नहीं कहते कि ऐदी तहकीक के ऊपर हमारे कान बंद है, नहीं, हमारी इंतहा, हमारा स्टॉप वो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद गारंटी दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स की ख्वाहिशात से ये कभी नहीं बोलता। ये नबी तो इसकी तरफ वही की जाती है, वो वही के जरिए लोगों के साथ कलाम करता है। इसलिए हम कहते हैं किसी भी बात और लोगों को छोड़ दे। ये जो आयतुल कुर्सी की फजीलत है, आपने ये हदीस कई मरतबा सुनी, आयतुल कुर्सी की ये जो फजीलत है जी, किसने बताई थी? इब्लीस ने, शैतान ने कहा था कि अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे सामान की हिफाजत हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा जो कोई भी साहबी थे, वो रसूलुल्लाह के पास गए, या रसूलुल्लाह मुझे शैतान, वो आपका चोर जो आपने बताया था ना कि आज रात फिर चोर आएगा, वो मुझे मिला था। हदीस लंबी आपने सुनी, मैं सिर्फ इशारा करूंगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो था तो झूठा, लेकिन बात सच्ची कर गया। हम भी यही कहते हैं, कोई भी बंदा हो, जिसकी भी बात कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक हो, हम उसकी बात को फॉलो करते हैं, किसी भी फिरके के साथ कोई ताल्लुक। तो ये हमारा, इस वजह से हमारा किसी फिरके के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ये फिरका नहीं है, क्योंकि हम तमाम लोगों को, लोगों की इबादत की बजाय, लोगों की इताअत की बजाय, लोगों के सामने झुकने की बजाय हम अल्लाह के सामने झुकाते हैं। लोगों की इताअत की बजाय, इमामों की इताअत की बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत को बताते हैं। इस वजह से हमें कोई फिरका ना कहे, हमें कोई भी फिरकों के अंदर शुमार ना करे। हम सिर्फ और सिर्फ कुरान की दाई हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप तक पहुंचा दें। आगे चलते हैं जी। बिदअत आई तो मेरे अजीज़ों सुन्नत गई, क्योंकि ये दोनों
आपस के अंदर मुतजाद चीज़ें, आपस के अंदर एक दूसरे के मुखालफ है, जो ही बिदअत आएगी सुन्नत चली जाएगी। ये मिशकात के अंदर ये हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर 188 है, सुनन दारमी के अंदर भी हदीस मौजूद है। हज़रत हसन ताबी वो फरमाते हैं, ये कौल अच्छी तरह सुनिए फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। हज़रत हसन फरमाते हैं मब्तदा कौमुन बिदअतन, कि किसी भी कौम के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर जब बिदअत आ जाती है, बिदअत राइज हो जाती है, जब कोई भी कौम अपने दीन के अंदर बिदअत निकालते हैं, इल्ला नज़अ अल्लाहु मिन सुन्नतिहिम मिसलहा, तो अल्लाह ताला उस जैसी जो सुन्नत मौजूद होती है उस सुन्नत को अल्लाह ताला उठा लेता है। तवज्जो से, जब किसी कौम में बिदअत आती है तो उस जैसी जो सुन्नत मौजूद होती है अल्लाह ताला सुन्नत को उठा लेते हैं। सुम्मा ला युईदुहा, फिर वो सुन्नत कभी भी उनकी तरफ नहीं पलट के आती, इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक। यानी बिदअत की ये नुहूसत है कि जो ही बिदअत आई तो सुन्नत उठा ली जाएगी, फिर क़ियामत तक कभी भी वो सुन्नत के ऊपर अमल करने के लिए, सुन्नत को सुनने के लिए, सुन्नत को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। कैसे नहीं तैयार होंगे? कैसे बिदअत आती है और सुन्नत चली जाती है। मेरे अजीज़ों, एक बिदअत हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इस बर्रे सगीर के अंदर राइज है, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना। नमाज होती है, इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, नमाज के बाद, बल्कि यहाँ पर दो बिदअतें, कलमा शुरू की हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शुरू होता है, उसके बाद इज्तिमाई दुआ की जाती है। ये तमाम साथी परेशान और नाराज़ ना हो, ये कुरान और सुन्नत की हम बात कर रहे हैं कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ की बिदअत और इज्तिमाई कलमे की बिदअत उम्मत के अंदर आई तो सर कौन कौन सी सुन्नत गई? सुन्नतें यहाँ पर दो तबाह हुई, सुन्नतें यहाँ पर दो ख़त्म हुई। पहली सुन्नत कौन सी ख़त्म हुई जी? पहली सुन्नत ख़त्म हुई, जो भी ये इज्तिमाई दुआ करवाने वाले, करने वाले ना, उनसे आपने पूछना है, तजर्बा करना है, उनसे पूछना है कि तशहुद के बाद, तो जो तशहुद के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये दुरूशी पढ़ने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? और यकीन करें, यकीन करें, मैं देवबंदियों से पढ़ के ना बाद में जामिया सल्फिया के अंदर आ गया था, तो मेरे क्लास फेलो, वो क्लास फेलो मेरे जामिया इस्लामी इमदादिया, आप में से अक्सर लोग उस मदरसे को जानते भी होंगे, वहाँ पर वो पढ़ते थे। 6ठी क्लास थी, मैंने 6ठी क्लास का तालिब इल्म, उससे मैंने पूछा, मेरा क्लास फेलो था, मैंने पूछा कि यार, यही सवाल मैंने किया कि दुरूशी पढ़ने के बाद कौन सी दुआ हमें पढ़नी चाहिए या कौन सी दुआ पढ़ते हैं? तो वो उसने वही आप वाला जवाब दिया, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती। सारे ये रब्बी जालनी मुकीमत सलाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। रब्बी जालनी मुकीमत, ये पढ़ने से नमाज तो हो जाती है, कोई शक नहीं है, और कुरान करीम की दुआ है, दुआ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुबारक में ये दुआ रब्बी जालनी ये तशहुद के अंदर नहीं पढ़ी। इसी वजह से वो जब उन्होंने रब्बी जालनी पढ़ के सलाम फेरना है, उसके बाद उन्होंने दुआएं करनी है, क्योंकि बिदअत आ चुकी है। सुन्नत क्या थी? सुन्नत मेरे अजीजों ये थी, सुन्नत यहाँ पर कौन सी गई है? सुनन अबी दाऊद की हदीस है, 983 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह का हुक्म है, हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये हम कोई भी हदीस दिखाते कहते हुक्म दिखाओ, रसूल दैन क्या हदीस दिखाएगा, कहते हुक्म दिखाओ, ये हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से तशहुद पढ़ ले और दुरूशी पढ़ ले तो उस वक़्त अल्लाह ताला से 4 चीज़ों से पनाह मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। सर ये आपने सुन के देखनी है, तजर्बा करके देखना है। ये जो इज्तिमाई दुआ करवाने वाले हैं उनसे पूछना है रसूलुल्लाह की सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे और जिस मकाम पे किया करते थे वो दुआ कौन सी है? रसूलुल्लाह भी दुआ किया करते थे, हम भी दुआ करते हैं, लेकिन हम दुआ वहां पे करते हैं जहां पर रसूलुल्लाह ने हमें बताया, सिखाया है, हमें हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। सुन्नत ये है कि जब तुम तशहद पढ़ लो, दुरूशी पढ़ लो, उसके बाद फिर दुआ करो और जो चाहे रब से मांगो, जो तुम्हारे दिल के अंदर आता है। कोई कुरान करीम की कोई दुआ है, कोई हदीस की कोई दुआ है, कोई मांगना चाहते हो उस वक़्त मांगो, ये है वक़्त दुआ मांगने का। लेकिन जब ये बिदअत आई तो ये सुन्नत गई। सुन के आप देखिएगा, मैंने उस अपने दोस्त से पूछा, वो कहने लगा यार आप तो पढ़ते रहते हैं, हमें सिर्फ ये फ़िक़्ह ही पढ़ाई जाती है, फ़लाने इमाम का ये कौल है, फ़लाने का कौल है, फ़लाने का ये कौल है। और आप भी तजर्बा करके देखिएगा, उनसे कहिए ये जो इज्तिमाई दुआ करवाते हैं ये सुन्नत से साबित है नहीं साबित, इसको एक साइड पर रखिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे दुआ किया करते थे और कौन सी दुआ किया करते थे? क्यों?
क्योंकि बिदत और सुन्नत ये एंटी एक दूसरे के मुतजाद है। जो बंदा बिदत पर अमल करेगा सुन्नत उससे ख़त्म हो जाएगी, उठ जाएगी। एक सुन्नत। दूसरी सुन्नत है जी, नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद आपने अज़कार करने होते हैं, अल्लाह अकबर कहकर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। ये पूरी की पूरी दुआ ये नमाज के बाद सुन्नत अज़कार हमारे लगे हुए हैं। अब जिस बंदे ने इज्तिमाई दुआ की तरफ चला गया, बिदत की तरफ चला गया, कलमे की तरफ चला गया, ये अज़कार वो करेगा जी। ये बिदत जो ही आपके दरमियान आएगी सुन्नत ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। फिर क़यामत तक, ये कौल मैंने आपके सामने अर्ज किया है मिशकात का, क़यामत तक ये लोग कभी भी इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करेंगे, ना ही ये सुन्नत जो रसूलुल्लाह की दुआ है वो करने के लिए तैयार होंगे, और ना ही ये सुन्नत अज़कार है ये करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये कौल मौजूद है सुम्मा ला युईदुहा इलैहिम इला यौमिल क़ियामह। फिर वो सुन्नत अल्लाह ताला क़यामत तक उनकी तरफ नहीं लौटाएगा। अज़ीज़ों आगे चलते हैं, बात को मुख्तसर करते हैं। जनाजे के बाद भी इज्तिमाई दुआ आपके मुआशरे में होती है, बिदत है। इज्तिमाई दुआ, इज्तिमाई की बात हो रही, दुआ नहीं, इज्तिमाई दुआ। इज्तिमाई दुआ जनाजे के बाद होती है। सर ये बिदत है तो सुन्नत कैसे गई, सुन्नत कैसे ख़त्म हुई? 20 सेकंड का 25 सेकंड का जनाजा मुर्दे के साथ भी फ्रॉड। लोग हमसे पूछते हैं जी हम आपकी मस्जिद के करीब ही जनाजा होता, आपको नहीं कभी देखा, तुझे नहीं कभी देखा कि जनाजा। हम कहते हैं कि यार कल को जब अल्लाह ताला ने खड़ा करना ना, जो जो मुर्दों के साथ फरार करते थे खड़े हो जाओ, हमारा नाम का मतलब उनमें ना है। मैंने कहा कि सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ाएं, सुन्नत के मुताबिक जनाजा के अंदर दुआएं पढ़े, हम जनाजे के अंदर ना आए तो हमें कहना। लेकिन ये मुर्दे के साथ फराड है। मैयत को उस वक्त सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत होती है, और दुआएं भी वो जो रसूलुल्लाह ने बता कर गए, सिखा कर गए, याद करवा कर गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा इन्ना फुलाना बना फुलानी। और ये लंबी लंबी दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा के गए, हमने अपने बच्चे को याद करवाई। अब जो जनाजे के बाद इज्तिमाई दुआ करने वाले हैं उनसे बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ आपने सवाल करना है कि कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ किया करते थे जनाजे में वो कौन सी है, और कहाँ पे रसूलुल्लाह दुआ किया करते थे? क्यों? क्योंकि उनके अंदर बिदअत आ चुकी है, तो कभी भी सुन्नत फिर नहीं आएगी। सुन्नत तो ये थी कि जनाजे के अंदर दुआएं की जाए, और लंबी लंबी दुआएं की जाए, और खुशू खुदू के साथ दुआ की जाए। रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फअख़लिसू लहु दुआ, कि जब तुम मैयत के लिए नमाज जनाजा पढ़ो, मैयत के ऊपर दुआ करो, तो उस वक़्त मुखलस होकर, इखलास के साथ, आजजी के साथ, इनकिसारी के साथ उसके लिए दुआएं करो। लेकिन सुन्नत तो ये थी, सुन्नत को छोड़ा, बिदत के ऊपर आगे इज्तिमाई दुआ जनाजे के बाद शुरू। सर ये हम दुआ के मुनकर नहीं हैं, या आपको किसी ने गलत गाइड किया है जी, दुरूद दे मुनकर ने, ओहदे मुनकर ने, फलाने दे मुनकर ने। हम जो लोगों का बनाया हुआ दीन है उसके मुनकर हैं। ये रसूलुल्लाह के हमारे बच्चे, आप किसी भी बच्चे को खड़ा करके ये सारी की सारी जनाजे की दुआएं सुन सकते हैं, हमने याद करवाई हुई बच्चों को। ये दुआ के हम मुनकर नहीं हैं, लेकिन जो डोंग आपने रचाया हुआ हम इसके मुनकर हैं कि रसूलुल्लाह ये जनाजे के बाद दुआ करना। रसूलुल्लाह का तरीका था जनाजे के अंदर दुआ करना है, और मुखलस होकर आजजी और इनकिसारी के साथ दुआ करना है। हम इस दुआ के कायल हैं। तो जो भी हम पर ताना या हम पर कोई जुमला कसने से पहले ये सोच ले कि ये रसूलुल्लाह के मुनकर नहीं है, रसूलुल्लाह के मुखालिफ नहीं है, ये रसूलुल्लाह के दुश्मन नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों के, हमारे बापों के बनाए हुए दीन के दुश्मन है। और वाक़तन है, ये बुजुर्गों ने तरीका निकाला नहीं, रसूलुल्लाह का तरीका तो नहीं निकाला। रसूलुल्लाह का तरीका होता हमारी जान निकल जाती, लेकिन रसूलुल्लाह का तरीका ना हम छोड़ते। इसलिए आगे चलते हैं। अजीज़ों, अजान से पहले तवज्जो से की बात सुनिए, बिदअत आई, सुन्नत गई, ये मौजूद चल रहा है। अजान से पहले दुरूद व सलाम बनावटी, और वो भी बनावटी। अजान से पहले दुरूद व सलाम शुरू हुआ, बिदअत शुरू हुई। सर इसने, इस बिदअत ने कितनी सुन्नतों की तबाही मचाई, कितनी सुन्नतों को इसने ज़ाया किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हदीस का नंबर भी मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। हदीस का नंबर 849, 849। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अज़ान के बाद वो दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाअवति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। यह सुननी है आपने दुआ,
یہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں، گستاخ رسول آپ کو کہتے ہیں، نبی کے منکر آپ کو کہتے ہیں، اور تانے آپ کو سننے پڑتے ہیں. اور ذرا آپ بھی تو لوگوں سے سوال کریں کہ یہ جو درود پڑھا ہے، یہ اذان کے بعد نبی کا طریقہ کیا ہے، اذان کے بعد رسول اللہ کی سنت کیا ہے. یہیں پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 851، وہ 849 تھی. اس کے بعد 2 حدیثیں آگے 851 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، کہ جس نے مؤذن کی طرح اذان کا جواب دیا، یعنی جس طرح مؤذن کہہ رہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کی طرح اذان کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد درود شریف پڑھا. درود شریف کہڑا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے یہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. رسول اللہ نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی، میری یہ سنت زندہ کی، میری یہ سنت پر عمل کیا، اس کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیے جائیں گے. یہ سن کے دیکھنا ہے آپ نے. وہ کہتے ہیں نا نبی دے دشمن، نبی دے مخالف. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ اذان دو، اذان کے بعد درود ہے، اذان کے بعد دعا ہے، اذان کے بعد تم نے شفاعت کی دعا کرنی ہے. تو اس کے 2 فائدے، شفاعت بھی رسول اللہ کی واجب ہو گئی، اور پچھلے جو انسان کے گناہ تھے وہ بھی معاف ہو گئے. تو اس لیے میرے عزیزوں، کبھی بھی اپنے ذہن کے اندر یہ نہ لے کے جانا کہ ہم نبی کے مخالف، ہم نبی دے دشمن ہیں، ہم نبی کے گستاخ ہیں. واللہ العظیم نہیں ہے. کوئی نبی کی کوئی حدیث سامنے ہمارے لائیں، ہم نہ عمل کریں تو پھر کہنا ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت ہمارے سامنے لائے، ہمارا نہ عمل ہو. ہاں، ہم کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، وہ ہمارا اپنا عمل ہے، لیکن ہمارا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ہمارا منہج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارا منہج ہے. اس لیے آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. جی اللہ اکبر. یہ بھی رولا ہی رہتا ہے 20 رکعت تراویح کا. 20 رکعت تراویح امت کے اندر شروع ہوئی. یہ 2 الگ الگ چیزیں. ایک ہے 20 رکعت تراویح ہونا، 20 کی بجائے 40 پڑھو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. تکلیف یہاں پر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہیں. تکلیف یہ ہوتی ہے سنت رسول اللہ کی رکھتے ہیں وہ 20 ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہے. باقی کوئی 20 پڑھے کوئی تکلیف نہیں، 40 پڑھے 50 ساری رات پڑھتے رہو، ہمیں کیا تکلیف ہے. لیکن ہمیں یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہمارے قائد ہے، جو ہمارے امام ہیں، ان کے اوپر کوئی جھوٹ نہ بولے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی نماز، رات کی نماز وہ 11 رکھتے تھے. 11 رکھتے تو سنت ہے. آپ جو کہ 20 پڑھتا ہے پڑھتا رہے، اپنی موجے مارے. لیکن جو کہتا ہے نا کہ رسول اللہ کی نماز بھی رکھتے تھے، رسول اللہ کی یہ سنت رکعات ہے، اس کے اوپر ہمیں اعتراض. ہم اس سے کھڑا کریں گے، پوچھیں گے یہ بھائی یہ بدعت ہے. جب یہ بدعت امت کے اندر رمضان آئی، امت کے اندر یہ 20 رکعات پوری کرنے کی یہ کوشش آئی کہ رکعتیں پوریاں کرنیاں نے، اس وقت پھر اس امت نے، اس لوگوں نے، ان معاشرے نے کون سی سنتوں کو چھوڑا. رسول اللہ کی سنت تھی کہ رکوع وہ اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، اس امت نے وہ بھی چھوڑا. رسول اللہ کی سنت تھی کہ سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 757 نمبر ہے. اسی طرح ایک بندے نے نا نماز پڑھی تیز، جس طرح یہ تراویح آپ دیکھتے ہیں، تیز نماز پڑھی، نہ رکوع صحیح طرح کیا، نہ سجدہ صحیح طرح کیا. وہ نماز پڑھ کے رسول اللہ کے پاس آ گئی اور آ کر رسول اللہ کو سلام کیا. آپ نے اسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ صحابی دوبارہ گئے، دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی جس طرح آپ تراویح پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. دوبارہ اسی طرح نہ رکوع پورا کیا، نہ سجدہ پورا کیا، نہ ارکان کو صحیح طرح کیا. وہ دوبارہ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر سلام عرض کی. رسول اللہ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی یہ ہوا. 3 مرتبہ ایک بندے نے نماز پڑھی ہے، 3 مرتبہ رسول اللہ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو. پھر وہ چوتھی مرتبہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ میں کیسے نماز پڑھوں، مجھے سکھائیں تاکہ میری نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول کرے. رسول اللہ نے پھر بتایا کہ نماز جب کھڑے ہونا ہے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اور جب رکوع کرنا ہے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، اور رکوع کر کے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو. سجدہ کرو تو بڑے اطمینان کے ساتھ، پھر سجدہ کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھو. اس طرح نماز پڑھو گے تب تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی. سر یہ جنہوں نے 20 رکھتے اور 20 رکھتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ 5 سال 20 رکھتے پوری کی ہیں، پڑھائی نہیں پوری کی ہے. 5 سال تک میں نے بھی 20 رکھتے تراویح پڑھائی ہیں.
اور ہمیں پتہ ہے ہم کیا کرتے رہے، صرف رکعتیں پوری کرنی ہوتی تھی، نہ رکوع کا ہمیں خیال ہے، نہ ہمیں سجدے کا کوئی خیال ہے، نہ ہمیں قومے کا کوئی خیال ہے، نہ ہمیں جلسے کی سنت کا کوئی خیال ہے۔ ایک بدعت کی وجہ سے کتنی سنتیں ہم چھوڑ رہے تھے، اور اس سے بڑی جو سنت ہے اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ہم 5 سال تک، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، 5 سال تک میں اس سنت کو توڑتا رہا، 5 سال تک ان سنتوں کی دجیاں بکھیڑی ہیں ایک بدعت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے امام نے، ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا کہ 20 رکعت سنت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ موضوع آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بدعت آپ کے درمیان آ جائے گی، بدعت کے اوپر آپ اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، بدعت کے اوپر عمل شروع کر دیں گے، سنتیں آپ سے ہٹنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور یہ ایسا باب ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ معاشرہ بدعت در بدعت کے اندر درستہ چلا جا رہا ہے۔ بدعتوں کے اوپر محبت ہے اور بدعتوں کے ساتھ پیار ہے، سنتوں کے ساتھ نفرت ہے، سنت والوں کے ساتھ نفرت ہے۔ ایسا معاشرہ وہ کبھی بھی رسول اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اور ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے طریقے، اپنے بزرگوں کے، اپنے اماموں کے، اپنے مفتیوں کے، اپنے مجتہدین کے بنائے ہوئے طریقے اور ان کے مطابق عمل کریں، اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، یہ صرف خام خیالی ہے۔ یہ صرف باتیں کہنے کو بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر میرے عزیزوں، حقیقت کے اندر یہ آپ کی باتیں ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقبول نہیں۔ اللہ رب العالمین سے